Beautiful. This was the homework of last lecture, right? And today we are going to do activity 7E as well as activity 8. And then our unit 1 is sadly complete. Then we'll proceed towards our grammar lesson number 2. Lesson number 2 Sukam Lesho because it has been added, it has been connected with this activities and all, models and all. So we'll head towards our grammar lesson number 2 first and then we'll complete lesson number 1 of grammar. Clear? આટલી બધી વસ્તુઓ આપણે લાઈન વાઇઝ કરવાની છે બટ આપણે આ સ્ટોરીને અરેન્જ કરી લે બતાવો મને ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ શું આવશે આનો સ્ટોરીનો અરેન્જ કરે છે હું બોલું સિદ્ધરા ફાતેમા બોલું બોલો મિસ હું બોલું ઓકે સિદ્ધરા The man was sitting in the zoo. નહીં મેં તે કીધું તું લાસ્ટ જ છે કે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ એ નો આવે once a man was visiting a zoo even once a man was visiting the zoo and number 1 okay second show also Right. once a man was visiting the zoo but the second sentence show also girl He was in the section of the wild animals. very good excellent this is your second sentence he was in the section of wild animals that is your sentence number 2 Two. લખતા જાજો ગર્લ્સ અગર નથી તમે લખ્યું તો પ્લીઝ ડુ કમ્પ્લીટ ઇટ મતલબ કે ટેક્સ્ટ બુક હોય તમારા હાથમાં या तो फिर रफ बुक हो then do write in your rough book or in your textbook whatever is been preferable to you okay the third one is He was at the cage of the lion. he was at the cage of the lion यहाँ पर sentence and this is your third sentence he was at the cage of the lion see મિસ્યાના માટે એક personal slide નથી રહી in this only we'll mark out the sentences તો તમને સમજાય કે what is actually in this story what you have to do actually right બાકી તો મીન્સ આન્સરનો સ્લાઇડ બી બનાવી શકશે but this would be far more better to understand the concept of this activity so okay ચલો fourth one He went very near the cage. he went very near the cage એક જ ગર્લ્સ આન્સર આપે છે બીજી બધી ગર્લ્સ ક્યાં ખોવાઈ ગઈ ટીચરે તમારી મુલાકાત બી કરાવી દીધી હતી તમે સાથે ચલો નંબર 5 શું આવશે The lion became angry. ના ના he went near the cage એ કેજ ની નજદીક જાય છે તો આગળ સ્ટોરી શું વધે He was teasing the lion. yes he was teasing the lion કે lion ને teasing કરતો હતો teasing નો મતલબ શું થાય છે મસ્તી કરતો હતો. yes મશ્કરી કરવી છેડતી કરવી કોઈને હેરાન કરવું these are all added as the termed as the teasing okay ચલો એના પછી શું આવશે સિક્સ સેન્ટેન્સ શું આવશે tease કરે ચીડાવે તો શું થાય The lion became angry. very good became છે દીકરા became કહેવાય એને the lion became angry okay then seventh one would be Suddenly, the lion roared and grabbed his hand between its jaws. very good Vikram this is your seventh sentence suddenly the lion roared grabbed his hand between its jaws suddenly અચાનક roared એટલે કે ગર્જના કરે છે grabbed એટલે કે પકડી લેવું his hand એનો હાથ between the jaws એટલે કે એના પંજા વચ્ચે એના દાંતના પંજા વચ્ચે એને જકડી લે છે ઓકે other than that A staff member, you should not tease animals. The zoo staff come there. એવું yes last sentence છે ને the zoo staff came there એ વાળું આવશે ડાયરેક્ટ નો આવે હજી પેલા પહોંચે છે મેં ઓલવેઝ કીધું છે કે should not models are always first to stop અગર ગલત કરે છે then first you have to stop and then you have to give him any salah okay so the zoo staff came there એના પછી શું આવશે They tired hard, but they could not
save this save They, hand. very good, excellent. They tried very hard, but they could not save his hand. ઘણી કોશિશ કરે છે, but his ઝૂનો સ્ટાફ કોઈ જ મદદ કરી શકતા નથી. ઓકે, પછી The lion ate up his hand up to the shoulder. yes, this is your sentence number 10. The lion ate up his hand up to the shoulder. ખભા તકનો એનો હાથી ખાઈ જાય છે. પછી they took They took the man to the hospital. very fine દીકરા 11 આવશે કે they took the man to the hospital. અને લાસ્ટ શું વૈધું હવે? Which is the last sentence A left? staff member A said to him, "You should him. not eat animals." You should not tease animals. Okay. You should not tease animals. હવે કોઈ વધે છે? નહીં. હવે Yeah, એક sentence પછી કે જો The man repeated a lot. Yes, it is. Yes, the man repented a lot. Repented કયો દીકરા આને? Repented. Repented એટલે કે અફસોસ થવો. પછી આ માણસને ઘણો અફસોસ થયો કે મને એના પિંજરા તક નજદીક જવાની જરૂર જ નહોતી, કેજ તક નજદીક જવાની જરૂર હતી જ નહીં. Okay, so this was our solution of our previous lectures homework. Hope બધાયનું complete થઈ ગયું હશે. Finish? Shall we move Yes. ahead? Yes, Yes, miss. Okay, so I'm clearing the screen, okay? ચલો હવે we were on the should not. This one we had done it, right? Yes, થઈ ગઈ ma'am. ને exercise 7 is. હા થઈ ગઈ. Okay. આમાં શું હતું? આમાં કયો મોડલ? અરે આમાં કયો મોડલ આપણે યુઝ કર્યો હતો? I may. May, ખાલી may કહેવાય દીકરા. We had used the model and by may. અને may નો મતલબ શું થાય છે? When you are not sure of the thing. જ્યારે તમારી પાસે કોઈ પણ વસ્તુનો ચોક્કસ આન્સર નથી રહેતો, and in that case you use the model may, may, and see you all should be very aware of the models. Models તો તમને આવડવા જ જોઈએ. If you know the models, your English would be very nice, right? તમારી fluency બી ઘણી બધી સુધરી જશે. But the thing is, you should learn tenses, you should learn these models and all, and you should have that knowledge of framing the sentences, and you can speak very blunt English, right? Okay. So we are heading towards our activity 7B. આ બીજું મોડલ આપણે આજે સ્ટડી કરવાના છે 7B માં છે, that is might, MIGHT, might. એક આ એક્ટિવિટી કરી લઈએ અને પછી એક્ટિવિટી 8 છે જેમાં મસ્ટ યુઝ કરવાનું છે. મે અને માઇટ એવા મોડલ છે that આ બંને મોડલ છે એકબીજાના સિનોનિમ છે, પર્યાય છે. જેવું કામ મેનું છે એવું જ કામ માઇટનું છે. માઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ વેન યુ આર ક્લિયર ઓફ ધ થિંગ. તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુ માટે ચોક્કસ રીતે શ્યોર નથી હોતા, એટ ધેટ ટાઈમ યુ યુઝ ધીસ મોડલ માઇટ. સમજાણું? મે અને માઇટ મતલબ કહીએ ને કે કાન તમે આ હાથથી પકડો, જમણા હાથથી પકડો કે ડાબા હાથથી પકડો, ઉત્તર તો શું થયું? તમે કાન જ પકડ્યા ને, સીધા હાથથી પકડો યા તો ક્રોસ હેન્ડ્સ કરીને પકડો. ઇટ્સ લાઈક સેમ કે મે અને માઇટનું કામ ઓલમોસ્ટ સિમિલર રહે છે. યુ જસ્ટ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિચ્યુએશન. અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ યુ હેવ ટુ એડ ધ મોડલ મે ઓર માઇટ. તો ટેક્સ્ટબુક અગર તમારા હાથમાં હશે, then you had been given a small conversation, a dialogue of Geeta and Mona. તો પહેલા એ કન્વર્ઝેશનને સમજી લઈએ. એ કન્વર્ઝેશન જો અગર સમજાઈ ગયું, then you would be 2 મિનિટ. અગર કન્વર્ઝેશન સમજાઈ ગયું તો પછી તમને ડેફિનેટલી મે અને માઇટ કઈ રીતે ફ્રેમ કરવા, કઈ રીતે સેન્ટેન્સીસમાં યુઝ કરવા ઇઝી રહેશે. હજી હું કહું છું, ટેક્સ્ટબુકમાં જે સેન્ટેન્સીસ ઘણા ઇઝી આપ્યા છે અને એક એક્સરસાઇઝ એક જ મોડલ ઉપર આપી છે. મતલબ ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ કરી તો એ મે ઉપર આખી એક્સરસાઇઝ હતી તો તમને ઇઝીલી આવડી ગઈ. બી છે તો આખી માઇટ ઉપર છે, ઇઝીલી આવડી જશે.
But see, when we'll opt for grammar, જ્યારે grammar કરશું ત્યારે બધા models are mixed. બધા models mixed છે. એટલા માટે ટીચર એલાબોરેટ કરીને મને ખબર છે ઘણી ગર્લ્સને કંટાળો બી આવતો હશે બટ ઇટ્સ ફોર યોર ગુડ ઇટ્સ ફોર યોર સેક કે તમને ફાઇન શીખવા મળશે ફોર ધેટ ચલો વિલ લર્ન ધીસ ડાયલોગ ફર્સ્ટ કરો બેટા રે કેન આઈ રીડ કીધું ને કરો રે Yes, ma'am. Activity 7B. Work in pairs. Study these dialogues and eat with your friend. ઇનેક્ટ કહેવાય દીકરા ને ઇનએક્ટ In and eat with your friend. હા કરો રે Geeta. What are you doing in the evening? Mona. Nothing special. Geeta. Okay. Can you come to my house in the evening? Because my parents have booked the tickets for Mumbai. They ઠીક છે they might leave tonight. I might have good company. કંપની Mona. Certainly I will come. સર્ટેન ઓકે સર્ટેનલી આ વર્ડ ઓલરેડી સ્ટાર્ટિંગમાં લેસનમાં આવી ગયો સૌથી ફર્સ્ટ જ્યારે કિંગ તેનાલી રમનને રિક્વેસ્ટ કરે છે that you have to go to the sadhu and have to enclose his fakeness at that time આ વસ્તુ તેનાલી રમન બોલે છે certainly a lord મતલબ certainly એટલે કે ચોક્કસ See now yes, this is a conversation between Geeta and Mona. Geeta is asking to Mona that will she come? શું એના ઘરે આવશે સાંજે શું કામ તો કે because my parents booked the tickets to Mumbai. એના મમ્મી ડેડીની ટિકિટ્સ થઈ ગઈ છે મુંબઈની. They might leave tonight. Might. Sure નથી. જે મેનું કામ છે એવી રીતે માઇટનું કામ છે. You are not sure of the thing. તો એવા ટાઈમ પર છે you have to use the word or the model might. So she says like this, they might leave tonight. I might have a good company. ગીતા મોનાને એક રિક્વેસ્ટ કરે છે આઈ માઇટ હેવ એટલે મને કદાચ એક સારી એવી કંપની મળશે ટુ સ્પેન્ડ માય લેઝર ટાઈમ એટલે કે નવરો ટાઈમ ટાઈમ પાસ વાળો તો મોના એને સર્ટેનલી કહે છે મોના એને એક પોઝિટિવ આન્સર આપે છે લાઈક સર્ટેનલી આઈ વિલ કમ કે ચોક્કસ હું આવવાની કોશિશ કરીશ નોટ સો શ્યોર બટ સર્ટેનલી આઈ વિલ ટ્રાય ટુ કમ સો ધીસ વોઝ ધ કન્વર્સેશન બિટવીન ગીતા એન્ડ મોના with model mind. Let's see the exercise what is been asked in that. જોઈ લઈએ એની એક્સરસાઇઝ શું છે કરો બેટા રે લખવાનું છે ગર્લ્સ પેન્સિલ હાથમાં રાખજો and you have to write it. મિસ હું રીડ કરું સિદ્રા ફાતેમા કરો તમે રીડ કરો whoever is doing read it. Now complete these dialogues. Rahul. The sky is very cloudy. Mehul. It dares today rain. Bracket ma rain. Okay. See, as I told you that Answer હું આપું? બ્રેકેટમાં કોઈ દી ન બોલે એમ કહ્યું wait a minute have patience let me say બ્રેકેટનો ખાલી બ્રેકેટ બોલાય કે બ્રેકેટ રેન બ્રેકેટમાં એવું ન બોલે ઓનલી બ્રેકેટ રાઈટ મેં પહેલા કીધું આ એક્સરસાઇઝ આખી જે છે એ માઇક ઉપર છે સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી ફોર યુ ટુ અટેમ્પ્ટ ટુ ગીવ ધી આન્સર તો ઘડીકમાં થઈ જશે એક્ટિવિટી ઇટ્સ નોટ વેરી હાર્ડ ફોર યુ ટુ અટેમ્પ્ટ ઇન ધીસ ટેક્સ્ચ્યુઅલ બટ સમજો સેન્ટેન્સને વેન વિલ ઓપ્ટ ફોર ગ્રામર ઇટ વુડ બી લિલ હાર્ડ ફોર યુ ઓલ બોલો આન્સર ફર્સ્ટનો આન્સર શું આવશે ધ સ્કાય ઇઝ વેરી ક્લાઉડી તો It might rain It today. may સિમ્પલ ઇટ માઇટ ખાલી માઇટ મૂકી દો તો સેન્ટેન્સ પૂરો થઈ ગયો ઇટ માઇટ અને બ્રેકેટનો વર્ડ જોઈન કરી દો ઇટ માઇટ રેઇન ટુડે ઇટ might 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 rain Today. simple છે easy one છે just you have to add might rain today તો આપેલું જ છે so I just wrote it might rain. Okay, second one. Let's see second one.
Bunty, my homework is incomplete. Monty, the class teacher dash you tomorrow. Bracket punish. Answer બોલો મિસ. ઓકે આ નોર્મલ એક મિનિટ ઉભા રહો. આ નોર્મલી થતું હોય છે ગર્લ્સમાં યા તો બોયઝમાં વસ્તુ થાય જ છે. એક ફ્રેન્ડનું હોમવર્ક કમ્પ્લીટ હોય એટલે બીજા ફ્રેન્ડને ચડાવે કે લે તારું હોમવર્ક અધૂરું છે હવે તને મિસ પનિશ કરશે જોઈ લેજે તારે આવું બનશે. So it's like this only. Bunty, my homework is incomplete. Bunty નું હોમવર્ક અધૂરું છે અને મોન્ટી એને શું ડરાવે છે? The class teacher dash you tomorrow. અને ક્લાસ ટીચર કાલે ડેશ કરશે. તો શું આવશે આન્સર? Might punish. The class teacher might punish you tomorrow. Yes, might punish. I'm writing only the answer. Might, M-I-G-H-T, might, and punish, P-U-N-I-S-H, punish. I'm writing only the answer. The teacher might punish you tomorrow. The class teacher, sorry. Okay, number third one. My name is? My name Ketan. My name is there in the merit list. Vina, you dash bracket admins. Admission. Admission છે. હવે આ સેન્ટેન્સને સમજો તો because first two sentence પર half of the answer આપી દીધો હતો. From this third answer નથી આપ્યો. Only you is given. તો શું આન્સર બનશે આપણે? Might get. કેતન એવું કહે છે સાંભળો 2 મિનિટ. My name is there in the merit list. My name, મારું નામ is there છે merit list. Merit list કોને કહેવાય છે ખ્યાલ છે કોઈને? મેરિટ લિસ્ટ એટલે શું? કોઈ પણને ખ્યાલ નથી મેરિટ લિસ્ટ મતલબ? મેં સાંભળેલું છે પણ સમજાવી નથી શકતા. ઓકે, મેરિટ લિસ્ટ અગર ફાઇન છે તમે લોકો કહી દો છો નો ખબર વેરી ફાઇન કહી દેવાનું તો પછી તમને શીખવા મળશે. સી મેરિટ લિસ્ટ ઇઝ અ લિસ્ટ. એક એક્ઝામ્પલ આપીને કહું છું દેટ તમે કોઈ જગ્યાએ ઇન્ટરવ્યુ દેવા ગયા છો રાઈટ અને એ ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો કોઈ ક્રાઇટેરિયા હોય છે કે ઓન ધીસ ડેટ મતલબ કે ઓન 22nd of December 70 થી લઈને 90% જેટલા સ્કોરર હશે યા તો 70 to 90% માર્ક વાળા હશે એ લોકોને આ દિવસ છે એ લોકોનું નામ ક્વોલિફાય થઈ જશે અને એ દિવસ જે રિઝલ્ટ બહાર પડે છે જે ફોર્મની ફોર એક્ઝામ્પલ મોદી સ્કૂલમાં જ તમે ઇન્ટરવ્યુ આપવા ગયા છો અને લિસ્ટ બહાર પડે છે કે આટલા લોકોને ઇન્ટરવ્યુમાં પાસ થઈ ગયા છે દે આર સિલેક્ટેડ ધેટ ગોટ એડમિશન એને કહેવાય છે મેરિટ લિસ્ટ કે આવે છે 1000 બટ ઓનલી handful are selected. E list ને નામ આવું અને that list is termed as merit list. Clear? Merit list કોને કહેવાય છે? When thousands मतलब कि 100 or 200 are participate in the same situation, in the same competition or in the same work and only a handful of or a couple of students or men or women are selected in that and when their name appears on that list is termed as merit list. Clear? Okay, ચલો બનાવો આન્સર બનાવો હવે કઈ રીતે આન્સર બનશે આનો? You might get admissions. કોઈ આપ્યો આન્સર આ? સમજાવો આન્સર ને સમજાવો. યોર આન્સર ઇઝ ડેમ ટ્રુ. આન્સર સમજાવો મને. યુ માઇટ ગેટ એડમિશન મતલબ શું થાય છે એનો? પ્લીઝ લખે છે યા પર યુ માઇટ MIGHT માઇટ પછી શું કીધું તમે? ગેટ રાઈટ એડમિશન. Yes. ઓકે મતલબ શું થાય છે આનો સમજાવો મને. ફૂલ સ્ટોપ. મતલબ તો નથી ખબર મારા ભાઈ મને એક્ટિવિટી કરાવેલી જ નથી. તો પૂછાય ને ભાઈ ને દીકરા આમનો ક્યારેય નહીં શીખી લેવાનું. ઓલવેઝ હેવ ધ મિનિંગ ઓફ વોટ યુ આર લર્નિંગ. ઓલવેઝ લર્ન ધ મિનિંગ. ચલો હું સમજાવી દઉં છું. યોર આન્સર ઇઝ ડેમ ટ્રુ. ગર્લ્સ આન્સર બી લખી લેજો. ધીસ ઇઝ ધી ઓનલી આન્સર. યુ માઇટ ગેટ એડમિશન. યુ એટલે કે તને, માઇટ એટલે કદાચ, ગેટ એટલે કે મળવું અને એડમિશન એટલે એડમિશન.
because यहाँ पर merit list ની વાત કરી છે, because you were provided with the word in the bracket admission, so we had completed this answer by using the model might use કર્યું અને આપણે એને ગુજરાતીમાં એમ કહીએ છીએ કે તને કદાચ એડમિશન મળી જશે, તો મળી જવું એને ઇંગ્લિશમાં જીટી ગેટ કહેવાય. ક્લિયર? આવી રીતે શું થાય છે કે એડમિશન ધીસ વર્ડ વોઝ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ might મોડલ છે આપણે એનાથી એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ, so that is might, અને મેળવવું એનો મતલબ થાય છે કે તને એડમિશન મળી જશે. ક્લિયર? ઓકે મિસ. હા. હવે ફોર્થ ડાયલોગ જુઓ. ફોર્થ ડાયલોગમાં આન્સર આપી દીધો છે, બટ ક્વેશ્ચન નથી એની પાસે. જો હું રીડ કરું છું ફોર્થમાં, તેજલ, ઇન્ડિયા નીડ ડેશ અને બ્રેકેટ ઇઝ રન. અમિત શું આન્સર આપે છે? વી માઇટ વિન ધ મેચ. આન્સર છે તમારી પાસે કે આપણે કદાચ મેચ જીતી જશું એવું અમિતનું ધારવું છે. તો સવાલ શું હશે તેજસ્વીનો? India needs only 4 runs. નહીં, મને પેલા સિચ્યુએશન તમે આન્સર્સ લખેલા બોલો છે, મને એવું નથી જોતું. લેટ્સ લર્ન ઓર લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિચ્યુએશન. તમારી પાસે સિચ્યુએશનનો આન્સર છે, તો સવાલ શું બની શકે છે એના ઉપર? અમિત એમ કહ્યું છે વી માઇટ વિન ધ મેચ, આપણે કદાચ જીતી શકીએ છીએ મેચને. તો તેજસનો સવાલ શું હશે એવો કે અમિત આવું કહી શકે કે આપણે જીતી શકીએ? ક્રિકેટની વાત તો નોર્મલી થાય છે, યાદ કરો. તેજસ એવું કહે છે કે ઇન્ડિયાને જરૂર છે, અને બ્રેકેટમાં તમને વર્ડ આપ્યો છે રન. તો જીતવાની વારી આવતી, મતલબ સાંભળો, જીતવાની વારી મતલબ કે મેચ ફિનિશ થવા આવતું છે. થોડુંક છે ને તમારું થિંકિંગ પાવર ગર્લ સુધારો. બેઠો આન્સર ના આપો, સુધારો તમારો થિંકિંગ પાવર. સિચ્યુએશનને સમજો. તેજસ શું સવાલ કરી શકે? તેજસ માટે કન્ડિશન એવી આપી છે, તેજસ અડધો સવાલ એવો કરે છે ઇન્ડિયા ભારત નીડ જરૂર છે ખાલી જગ્યા રન. તો એ સવાલ એનો શું હશે? કે ખાલી એટલા જ રન બાકી છે એમ આપણે. હા, તો ધારો કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ છે, ઇન્ડિયા જીતવા પડશે, તો એન્ડ મોમેન્ટ પર જીતવાના ટાઈમ પર કેટલા 100 રનની જરૂર હોય કે 2 રનની જરૂર હોય જીતવા માટે? આપણે 2-3 રન. 2-3 રનની જરૂર હોય ને, બરાબર ને? તો આ સવાલ આપણે, તો આ ક્વેશ્ચનને કઈ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ કરી શકીએ? મેં શું કહું? હા બોલો, ચોક્કસ બોલો. India needs only 2 runs. બસ, ઓકે, એટલું જ આવશે. અગર મારા વર્ડ્સમાં કહો તો મારો ક્વેશ્ચન કંઈક આવી રીતે રહેશે. મને નોમિસ લાઈક નથી ગમતું. ઇન્ડિયા નીડ ટુ, અથવા તો TWO બી લખી શકાય છે, બીકોઝ ઇટ્સ ઇંગ્લિશ એટલે ટુ રન. બસ, ઓનલી એડ કરવું જરૂરી નથી. ઇન્ડિયા નીડ 2 રન. તો આવો આન્સર આપી શકે છે અમિત એને કે વી માઇટ વિન ધ મેચ, પછી આપણે મેચ જીતી શકીએ છીએ? Yes. સિમ્પલ. યસ. ઓકે, નાઉ લાસ્ટ વન. અગેન એવું છે, ડેડી બોલે છે, તમારા પપ્પા બોલે છે, જે ગર્લ્સ રીડ કરે છે, મતલબ હું પણ આવી ગઈ, તમે પણ આવી ગયા. ડેડીનું કન્વર્ઝેશન છે. ડેડી શું બોલે દરેકના આઈ કાન્ટ સી, યુ હેવ ટુ મેક યોર ઓન સેન્ટેન્સ. કાંઈ છે ને તમે કહેશો એ આપણે મૂકશું, બટ આન્સર છે તમારી પાસે. રિનલ પાસે આન્સર છે કે વી માઇટ નોટ ગેટ ધ બસ ટુડે. વી માઇટ, વી એટલે કે અમે, માઇટ એટલે કદાચ, નોટ ગેટ એટલે નહીં મળે ધ બસ ટુડે, આજે બસ કદાચ અમને નહીં મળે. અને ડેડીના ક્વેશ્ચન માટે એક લિંકિંગ વર્ડ આપ્યો છે સ્ટ્રાઇક. તો જસ્ટ થિંક, પપ્પાએ એવું શું કીધું હશે કે રિનલને આવો જવાબ આપવો પડ્યો કે આજે આપણે બસ મળશે નહીં? અને સોચવા માટેનો વર્ડ આપ્યો છે સ્ટ્રાઇક. થિંકિંગ સુધારો તમારો, પાવરફુલ બનાવો. સ્ટ્રાઇક એટલે શું થાય મિસ? હડતાલ. સ્ટ્રાઇક એટલે હડતાલ. અને બસની વાત કરી છે, તો કઈક બસની હડતાલ હશે એવું કંઈક થઈ શકે? મેં શું કહું? આન્સર માંથી જ ક્વેશ્ચન છે. નહીં, આ હડતાલમાં આવું છે. એટલે કે હડતાલ હશે તો કે ધ બસ ડ્રાઈવર્સ આર ઓન સ્ટ્રીક.
સ્ટ્રાઇક કે તો સેન્ટેન્સ પેલા મને ગુજરાતીમાં સમજાવો. તમે શું સોચો છો? ડેડીએ શું સવાલ એવો કર્યો હશે કે રીનલ આવો જવાબ આપી શકે છે? કે બસ હડતાલ પર હશે બસના ડ્રાઈવર. બસના ડ્રાઈવર હડતાલ પર હશે. ઓકે, લખો સેન્ટેન્સ. I'll help you to frame out the sentence. The bus drivers, because ઘણી બધી બસીસ હોય છે, the drivers are are on strike, strike today, because answer માં she had used today. કે તો આજે આપણે બસ મળશે નહીં, so you have to add the word today. The bus drivers are on strike today. On the નહીં આવે, only on. The bus drivers are on strike today. થઈ ગયું? Shall I wind up the screen? ના ના ઓકે. ફોર્થ જે એકવાર સમજાવો ને. પેલા આ લખી લ્યો, પછી હું સમજાવું. This one complete. Finish? The bus drivers Yes. are on strike today. Okay. તો રિનલ કઈક આવો આન્સર આપી શકશે કે we might not get the bus today, તો પછી આપણને આજે બસ મળવી મુશ્કેલ છે. ઓકે, શું પ્રોબ્લેમ થયો ફોર્થમાં? શું નથી સમજાય દીકરા? તેજસ અને અમિતનું કન્વર્સેશન છે. હા, તેજસ અધૂરો સવાલ કરે છે. જો સાંભળ પહેલા તું મને. તેજસ અધૂરો સવાલ કરે છે. It says like this, ઇન્ડિયાની ભારતને જરૂર છે. આગળ શું બોલે છે તેજસ? આપણે એના મનમાં નથી ઉતરી શકતા. And there is a word given, linking word given over here, that is bracketમાં આપેલું છે run. અને જવાબદારી પાસે છે કે અમિત એના તેજસના આ સવાલ ઉપર એવું કહ્યું છે કે we might win the match. આપણે શાયદ ક્રિકેટની મેચ જીતી લઈએ છીએ. તો જેમ મેં કીધું એમ, વિન એટલે કે જીતવું. જીતવાની વાત છે એ મેચ પૂરી થવાની હોય એ ઘડી ઉપર જ તે ડિસાઇડ થઈ શકે છે. બાકી હજી મેચ જો શરૂઆત થઈ હોય તો યુ કાન્ટ ડિસાઇડ કે કોણ જીતશે કોણ નહીં જીતશે. સમજાય છે વસ્તુ? હવે જીતવાની વાત હોય, મેચ પૂરી થવા ઉપર છે, જીતવાની વાત છે, તો ઓબ્વિયસલી છે કે ટાર્ગેટમાં, મતલબ કે એને જીતવા માટે હાર્ડલી 2, 3 યા 4 રનની જરૂર હોય. કઈ 100 રનની જરૂર તો ન જોઈએ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મેચ જીતવા માટે. હે, તો ફોર ધેટ વી હેડ ફ્રેમ ધ સેન્ટેન્સ. શું લખો તમે સેન્ટેન્સ ટીચર્સ તો કરો તો India needs two runs. 2 runs. લખ્યું ને? હા, બસ એટલું જ લખાયું ટીચરે. ઇન્ડિયા નીડ 2 રન. ઇન્ડિયાને 2 રનની જરૂર છે. તો અમિત એવું કહી ને કે હા, તો મેચ જીતી જશે ઇન્ડિયા, ચોક્કસ. સિમ્પલ કન્વર્સેશન છે. સમજાઈ ગયું હવે? ક્લિયર? હા, સમજાઈ ગયું હવે? ઓકે. મને લાગ્યું આજે આપણે એક્ટિવિટી 8 કમ્પ્લીટ થઈ જશે, બટ ના થઈ. ઇટ્સ ઓલરેડી 9:30. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ કરી લેશું. એક્ટિવિટી 8 જે છે મોડલ, અને મોડલ મસ્ટ, છેલ્લું મોડલ છે મસ્ટ ટુ, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં દેટ ઇઝ ઓન ફ્રાઇડે સમજી લેશું. ટિલ નાઉ અને ટિલ ધેન આ જેટલી એક્ટિવિટીઝ આજે આપણે કરી છે ટુ કમ્પ્લીટ ઇન યોર બુક, કમ્પ્લીટ કરજો બુક્સની અંદર. કઈ ડાઉટ, કઈ ઇશ્યુઝ? નો મેમ. કઈ ડાઉટ? નો મેમ. ફ્રાઇડેના મિસ મુલાકાત કરાવશે, બટ ઓનલી ઇફ યુ વિલ કમ્પ્લીટ ધી હોમવર્ક. મારી 3 શરત મંજૂર થશે તો. હા, ઓકે. 3 માંથી એટલીસ્ટ 2 કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ. નહીં, ઓન ફ્રાઇડે આઈ વિલ શો યુ માય ફેસ. આજે નહીં. ઓકે. ઓકે. I miss. બોલો. તમારો ફેસ દેખાડો. મિસ ફ્રાઇડે બતાવશે. મિસે કીધું મિસ ફ્રાઇડે બતાવશે. શેલ આઈ લીવ નાઉ? હોમવર્કની ઓલરેડી ઘણી બધી વાત થઈ ગઈ છે. યુ હેવ ટુ કમ્પ્લીટ અપ યોર ફેર બુક્સ એન્ડ એવરીથિંગ.
અને એક્ટિવિટી 8 ને રીડ કરજો. દેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ મોડલ દેટ ઇઝ મસ્ટ. એક કમ્પ્લીટ કરી લેજો. ઓકે. અને ફ્રાઈડે ના હોપફુલી વિલ હેવ સમ સરપ્રાઈઝ ટુ. ઓકે. ચલો બાય. Okay, ટેક ma'am. કેર. Bye. See you on Friday. Bye. મિસ Bye. મિસ કોક Bye. બોલાવે.